spoke about being in a simulation earlier. I love The Matrix. Yes. If you were to be a character from The Matrix, who would you be? Well, there's not that many characters to pick from, you know. Hopefully not Agent Smith. He's my hero. I mean, Neo's pretty cool. The Architect is interesting. The Oracle. It's the Oracle. Sometimes I feel like I'm an anomaly in the Matrix. That is Neo. Yeah. What do you think money will be in the future, Elon? I think long term, I think money disappears as a concept, honestly. It's kind of strange, but 안녕하세요. 주님 이야기입니다. 오늘은 한일의 시리즈의 두 번째 영상인 신세계 질서 New World Order의 파트 2 영상을 시작해 보겠습니다. 혹시 앞선 파트 1의 영상을 보지 못한 분들은 먼저 오른쪽 위에 링크를 통해 그 영상을 먼저 보시고 지금 영상을 보시길 추천드립니다. 조금 전 인트로 영상은 앨런 머스크와 니킬 카마스의 인터뷰 내용입니다. 니킬 카마스는 현재 인도에서 젊은 억만장자 중 가장 영향력이 큰 인물 중 한 사람이며 현재 사업가이죠. IT 금융에서는 정말 중요한 인물입니다. 무려 2시간 가까이 인터뷰를 하며 여러 가지 질문을 카마스가 앨런 머스크에게 하는데 인트로에서 나온 영상에서 질문이 영화 매트릭스의 캐릭터 중에서 한 명이 될 수 있다면 누구를 선택하겠냐고 물어봅니다. 앨런의 답변이 네오가 되고 싶다고 이야기합니다. 불과 한 달밖에 되지 않은 이 인터뷰를 보면 모든 대화들을 조금 재미있고 웃기게 이야기한 것 같지만 앨런 머스크의 철학이 그가 하고 싶은 것이 너무나 잘 표현되어 있습니다. 2시간 영상 가운데 제일 중요한 내용 중에 하나라고 보여지는 건 제가 조금 전에 앞서 보여드린 화폐가 사라진다고 말한 부분과 네오 이야기입니다. 또한 그가 그의 신앙에서 하나님이라는 존재를 믿지 않는다는 것과 다윈의 진화론을 진지한다는 듯한 말투의 말들이 있습니다. 신이 꼭 있어야 사람들이 선한가 등의 이야기를 머스크가 하죠. 그가 네오가 되고 싶다고 한 부분과 지난 파트 1 영상과의 연계를 통해서 앨런 머스크가 적그리스도다 이런 거를 이야기하고 싶은 부분은 아닙니다. 그냥 이 부분이 오늘 영상에서 중요하다고 생각이 들어 보여드리고 싶었어요. 이제 정말 중요한 2026년이 시작되었습니다. 아직 1월이죠. 이제는 정말 깨어나시기를 축복합니다. 이 새해가 시작되자마자 트럼프가 바로 베네수엘라를 침공하여 마두로 대통령을 체포했죠. 트럼프는 이 인터뷰에서 본인이 직접 이 공격을 지시했다고 말하며 굳이 2차 세계대전과 최근 이란 핵시설을 초토화시킨 것을 이야기합니다. 2026년은 더 이상 컴포트 존의 평화로운 시간대가 아닙니다. 제발 이제는 깨어나셔요. 우리 주님 오셨을 때 평생 후회하며 영원히 이를 가는 자가 되지 않기를 축복합니다. 이제 새해가 시작된 지 얼마 되지 않은 이 시점에 정말 깨어나셔서 주님의 신부로 주님의 군사로 회복되어지기를 간절히 기도하며 오늘의 New World Order 영상을 시작하겠습니다. A new world order. Create a new world order. So it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order. Can it really be said that we're building a new world order? A new world order. We have a real chance at this new world order. When really a new world order can be created. It is a big idea. A new world order. Dr. Kissinger, our satellite time is running out. What wonderful opportunity to conclude our week here with such concrete proposals and ideas of how we can really create, I would say, a new world order. And I feel we should be very grateful to you, Henry, for taking the time at a very important day in the United States to be, at least digitally,
with us. And on behalf of all those sitting here in the room, I would like to thank you very much. I would like to thank you personally also for the 50-year-long mentorship and all the advice you have given me. Thank you, and we appreciate it very much. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order can emerge, a new era, freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision 지금 보신 영상은 우리가 너무나 잘 아는 조지 부시의 아버지인 조지 하버트 워커 부시가 1990년 9월 11일 날 처음으로 뉴 월드 오더를 공개적으로 연설한 장면입니다. 딱 그로부터 11년 뒤 2011년 9월 11일 날 우리가 너무나 잘 아는 9.11 테러가 일어나고 그의 아들인 조지 부시가 테러와의 전쟁을 선포하며 전쟁을 시작합니다. 그리고 두 개의 건물이 있던 곳에 하나의 타워를 세우고 이름하여 One World Trade Center라고 이름 지었습니다. 뭔가 느낌이 오시나요? 이걸 우연이라고 하기에는 너무 놀랍습니다. 그리고 1990년도에 한 다른 연설에서 그는 신세계 질서를 반드시 이루겠다고 이야기하며 유엔을 언급합니다. 여러분, 유엔이 어떤 단체인가요? 제가 여기서 언급하지 않아도 여러분들이 더 잘 아시죠? 근데 그는 이 신세계 질서가 유엔 창립자들이 품었던 약속과 비전이라고 이야기하고 있습니다. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. 놀라운 멘트입니다. 이걸 보고 정말 얼마나 많이 놀랐는지요. 여러분들은 아직도 이 일들이 다 음모론이라고 생각하시나요? 유튜브에서는 신세계 질서란 말만 나오면 영상 밑에 자동으로 이런 설명이 나옵니다. 한번 보면 위키피디아 신세계 질서는 음모론에 따라 전체주의 단일 정부가 등장하는 것이다. 일반적으로 신세계 질서에 관한 음모론의 주제는 비밀적인 파워, 엘리트들의 전 세계적 과제가 궁극적으로 전 세계적인 전체주의, 세계 정부를 운영하는 것이며 따라서 이를 위한 음모를 꾸미고 있다는 것이다. 그냥 음모론이라고 이렇게 단정 짓고 있어요. 근데 이 위키피디아를 실제로 클릭해서 눌러보면 조금 더 자세히 설명하고 있는데 여러분들이 한번 직접 눌러서 한번 읽어보시길 추천드립니다. 저는 이런 거 읽어보면 그냥 너무 그냥 웃습니다. 유튜브와 위키피디아에서는 신세계 질서가 음모론이라고 하는데 정작 미국 전직 대통령들과 전 세계에 있는 모든 정상들은 계속해서 그 신세계 질서를 언급하고 있습니다. 이게 정말 그냥 음모론일까요? 우리는 정말 정확히 보아야 합니다. 사단주의자들이 우리에게 사용하고 있는 이 가스라이팅들을 말이죠. 그리고 놀랍게도 이 사단주의자들이 Novus Ordo Seclorum 단어, 곧 라틴어로 신세계 질서란 단어인데 그걸 지금 우리가 지금도 쓰고 있는 이 1달러 지폐에도 넣어두었습니다. 여러분들이 1달러를 가지고 있다면, 지금 혹시 가지고 계시다면 한번 꺼내서 확인해 보세요. 분명히 있죠. 이건 무슨 음모론이 아니고 여러분 손에 지금 있잖아요. 여러분이 지금 손에 들고 있는데도 음모론이라고 하시면 어떻게 하죠? 제발 주님이 이 영상을 보시는 모든 분들의 눈을 열어주시기를 간절히 기도합니다. 그래서 1달러를 위키피디아에서 검색해보니 1달러 디자인 완성한 것이 1935년도라고 합니다. 이게 무슨 2015년, 2025년이 아니고 1935년이요. 여기 자신들이 1934년도까지 쓰던 달러도 위키피디아에 버젓이 올라와 있는데 여기는 신세계 질서가 없죠? 없습니다. 근데 1935년도부터 쓰던 달러에 넣어둔 거예요. 여기
위키피디아에 써 있어요. 예. 유엔이 언제 설립되었죠? 유엔은 1945년입니다. 예. 2차 세계대전이 끝나고 설립되었죠. 제3차 세계대전의 전후 영상, 예, 이건 성인 인증을 해야 볼 수 있다고 전에 나왔었는데 이젠 그 성인 인증을 해도 안 보인다고 하네요. 네. 제가 한일의 시리즈에서 트럼프 다음으로 준비한 영상이 3차 세계대전에 대한 영상입니다. 그때 더 자세히 설명하겠지만 3차 세계대전조차도 이들이 다 계획한 대로 이루어집니다. 지금 그 일이 눈앞, 바로 우리 코앞까지 왔어요. 예, 제발 이제는 이 영상을 보는 여러분들이 깨어나셔야 합니다. 예, 그리고 트럼프가 당선된 날 드디어 그들이 염원하고 염원하던 신세계 질서가 이루어졌다 라고 엘론 머스크가 자기 트위터에 선포합니다. 예, 엘론 머스크가 이상한 글들을 자기 트위터에 올리겠습니까? 예, 근데 이렇게 올려도 이거를 알아보는 사람이 없어요. 이거 얘기하는 사람이 한 명도 없잖아요. 지금 한국 사람 중에서요. 유튜버들 그렇게 많은데 왜 여러분들이 지금 이 시대를 분별하고 지금 제 영상을 들어와서 보실 정도라면 정말 이제는 여러분들이 깨어나셔야 합니다. 이제는 더 이상 잠자고 주님 오셨을 때 저 몰랐어요 이렇게 변명하실 수가 없어요. 지금 듣고 계시잖아요. 제가 계속 얘기하고 있잖아요. 지금 제가 그런 툴에 쓰일 수 있도록 이 영상을 최대한 쉽고 간편하게 제작을 해볼게요. 그리고 앞서 말씀드린 대로 무너진 9.11 테러 장소 월트레이드 센터 쌍둥이 빌딩 땅 위에 새로운 건물을 지었는데 그 건물 이름이 원 월드 트레이드 센터입니다. 이것이야말로 현대판 바벨탑이라고 볼 수 있습니다. 동그라미, 세모, 네모를 통해서 지어졌는데요. 생각나는 게 있으시죠? 이 사단주의자들이 지금 이런 미디어를 통해서 어떤 일들을 계획하고 어떠한 것들을 보여주고 있는지를 우리가 여러분들이 정말 이것이 정확히 보이셔야 합니다. 이거는 제가 다음에 시간이 될 때 한 번 더 자세히 다룰게요. 우리가 창세기에서 보던 바벨탑은 우리 이름을 내고 하늘에 닿는 도시와 탑을 쌓자 이렇게 이야기했죠. 그때는 언어가 하나였던 시대였습니다. 하나님은 결국 그 바벨탑을 흩으셨고 언어를 나누셨습니다. 이 신세계 질서는 다시 하나의 언어, 통화, 하나의 종교, 하나의 법, 하나의 정복, 하나의 통제를 이루자라고 이야기합니다. 겉모습은 바벨탑과 다를 수 있지만 영은 똑같다고 볼 수 있습니다. 이 영이 창세기부터 이 요한계시록까지 하나의 영이에요. 사단의 영입니다. 여러분들 하나님의 왕국도 창세기부터 요한계시록까지 이루어지지만 그 뱀의 역사도 창세기에서 그 아담과 하와를 유혹해서 그 선악과를 먹게 했던 하나님이 안 된다 먹으면 반드시 죽으리라고 했던 그 선악과를 먹게 했던 그 뱀의 영이 끝까지 동일합니다. 여러분 이것을 잊어버리시면 안 돼요. 어둠의 역사, 사단의 영도 동일하게 한 영혼이라도 우리를 더 지옥에 끌고 가기 위해 여러분을 지옥에 끌고 가기 위해 여러분 주위에 있는 그 가족들과 그 사랑하는 사람들을 지옥에 끌고 가기 위해 끝까지 그들도 같은 영으로 이야기하고 있어요. 결국 이 신세계 질서라는 건 한마디로 말하면 이겁니다. 하나님 빼고 우리가 우리 힘으로 질서를 만들고 안전을 만들고 영생까지 만들어 보겠다. 이게 바로 사단주의자들이 말하는 뉴 월드 오더, 신세계 질서이고 바로 새 바벨론의 영입니다. 제가 좀 흥분해서 목소리가 올라갔는데 그만큼 여러분들이 깨어나시길 원하는 간절한 마음으로 이 영상을 만들고 있습니다. 그래서 왜 영상이 안 올라오냐 이렇게 하실 수도 있지만 이 영상 하나를 만들기 위해 정말 제 영혼을 넣어서 제 인생을 넣어서 이 영상들을 만들고 있어요. 여러분들이 꼭 이 사역에 동참해 주시기를 간절히 기도합니다. 다시 본문으로 돌아와 사단주의자들이 가장 많이 쓰는 방식은 바로 위기를 만들고 해결책을 주는 거죠. 코 땡땡 때처럼 자신들이 그것들을 만들고 우리에게 해결책으로 백신을 투여했던 것과 같은 방법입니다. 바로 경제 위기를 만들고 해법으로 디지털 화폐를 쓰게 하는 방식이 될 것으로 보여집니다. 저는 대한민국이 사단주의자들에게 특별히 선택되었다고 생각합니다. 오늘의 메인 주제가 아니기에 다음에 더 깊이 다루겠지만 오늘 내용에서도 필요한 부분이기에
키포인트를 좀 집어보겠습니다. 지난 파트 1 영상에서 설명드린 것처럼 저는 개인적으로 우리나라의 제2의 IMF와 비슷한 수준의 금융 충격이 올 가능성이 크다고 보고 있습니다. 확정적으로 언제가 될 것이다 라고 말할 순 없지만 흐름을 보면 그 방향으로 세팅되고 있다는 느낌을 지울 수가 없습니다. 우리나라의 금융 붕괴, 국가 부도, 곧 IMF 시즌2와 같은 물가 폭등 등이 와서 우리나라가 혼란한 가운데 기존 시스템이 더 이상 작동 안 한다는 선언이 나오고 그때 딱 나오는 카드가 우리가 하나로 연합해야 한다. 새로운 금융 질서, New World Financial Order가 필요하다. 그 해법이 바로 디지털 통화, 스테이블 코인과 글로벌 규범이 될 것이다. 라고 그런 것이 나온다면 어떨까요? 또한 미국이 이 일을 주도한다면 스테이블 코인이 미국 달러와 연계가 되어 있기에 사람들의 호응이 생각보다 크지 않고 강한 반대에 부딪힐 수도 있을 것입니다. 그런데 만약 한국이 그 일을 감당한다면 어떨까요? 왜 코땡땡처럼 말이죠. 네, 그렇다면 나라 밖에서는 우리의 방역 성과 구체적으로 어떻게 보고 있을까요? 홍진아 기자가 외국 석학들에게 들어봤습니다. 먼저 노동의 종말로 잘 알려진 미국 문명비평가 제러미 리프킨에게 K 방역 원동력에 대해 물었습니다. You have to tough it out. If you do, it'll show other countries, don't panic, do what we have to do. You have shown the DNA of Korea is everyone's responsible for everyone else. 프랑스 대표학자 자크 아탈리는 코로나19가 한국의 새로운 기회가 될 수 있다고 말합니다. 이번 코로나19 대응으로 인해서 한국이 국제사회나 아시아에서 어떤 영향력을 가지게 될 것으로 예측하시나요? South Korea is the leader, one of the leaders in the world in technology, in mastering soft power. You need a lot of soft power to organize a solution. 그렇기에 사단주의자들이 K-팝이나 드라마 등으로 우리나라를 띄워준 데에도 다 이유와 계획들이 있죠. 현재의 쿠팡 사태도 마찬가지이고요. 코땡땡 때도 다시 한번 잘 생각해 보겠습니다. 2020년에도 코땡땡이 제일 먼저 시작한 곳은 중국 우한이었지만 그 다음이 바로 한국이었어요. 왜냐하면 전 세계 이 일들을 잘 전파하고 잘 전달하기 위해 한국만한 나라가 없었기 때문입니다. 지금은 그때보다 훨씬 더 K-컬처, 한국 문화의 위상이 올라가서 모두의 이목을 집중시키는 데에 우리나라만한 나라도 없을 것입니다. 우리나라에서 신세계 질서가 공개적으로 브랜드화 되는 것을 바라는 것은 아닐까요? 지난 9월 23일 세계 최대의 자산 운용사인 블랙록의 회장 레리 핑크가 한국을 방문하였습니다. 그리고 그는 이렇게 말했습니다. 한국을 아시아 태평양 지역의 AI 수도로 만들겠다. 이 말이 도대체 무슨 말일까요? 우리는 먼저 블랙록이 어떤 회사인지부터 알아야 합니다. 블랙록은 지난 시간 설명드렸었지만 10조 달러가 넘는 자산을 운영하는 미국 GDP의 절반에 가까운 자금을 움직이는 회사입니다. 그리고 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 구글, 아마존, 테슬라, 코카콜라, 펩시, 주요 글로벌 은행들까지 우리가 아는 거의 모든 글로벌 대기업의 최대 주주이거나 핵심 주주입니다. 이런 회사가 왜 하필 한국일까요? 전 세계 나라가 이렇게 많은데 왜 한국이었을까요? 첫 번째 이유, 영적인 이유가 있다고 생각합니다. 저는 개인적으로 그 가장 큰 이유 중 하나가 바로 믿는 자들 때문이라고 생각합니다. 한국은 복음이 들어온 지 불과 150년에서 200년도 밖에 되지 않은 나라입니다. 그런데 이 짧은 시간 안에 전 세계에서 미국 다음으로 가장 많은 선교사를 파송한 나라가 되었습니다. 이건 인간의 힘으로 설명되지 않습니다. 자본의 힘도 아니고 국가의 힘도 아닙니다. 오직 하나 성령의 역사였습니다. 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 스가랴 4장의 말씀이죠. 이 말씀이 한국교회 역사 전체를 관통합니다. 그렇다면 반대로 생각해 보겠습니다. 한 영혼이라도 더 멸망으로 곧 지옥으로 끌고 가려는 사단의 입장에서 그리고 하나님 나라의 확장을 가장 싫어하는 자들의 입장에서 이 나라, 우리나라 대한민국이 얼마나 눈의 가시 같은 나라겠습니까? 하나님이 너무나 사랑하는 우리 민족들, 이런 앨런 머스크 같은 자들, 다원주의 세계관을 기반으로 인간을 업그레이드 대상으로 보는 자들, 뉴럴링크와 같은 기술로 인간의 몸과 정신을 시스템 안에 묶으려는 자들 입장에서 말입니다. 하나님이 사랑하는 백성이 있고 하나님의 나라를 확장해온 믿는 자들이 있는 이 땅은 분명 먼저 관통하고 싶은 심장일 것 같습니다.
또한 두 번째 이유는 한국 사회의 구조적 특성 때문입니다. 한국 사회는 통제와 유도에 매우 적합한 특징들을 동시에 가지고 있습니다. 첫째, 집단주의. 다 같이 한다는 흐름이 형성되면 개인의 저항은 거의 사라집니다. 둘째, 권위에 대한 복종. 정부, 언론, 전문가가 한 목소리를 내면 사회 전체가 빠르게 따라갑니다. 셋째, 비교와 경쟁 문화. 남들보다 뒤처지는 것을 극도로 두려워합니다. 그래서 이 시스템에 참여하지 않는 사람은 곧 이상한 사람이 될 것입니다. 넷째, 감정의 집단 쏠림. 촛불 집회, 주식, 코인 광풍, 연예인 이슈까지 하나의 감정이 생기면 순식간에 전국으로 퍼지고 한번 방향이 정해지면 전체가 동시에 움직입니다. 그리고 결정적으로 다섯째, 변화, 수용 속도가 세계 최고 수준입니다. 카드 결제, QR, 디지털 행정, 인터넷, 부동산 정책. 한번 새 시스템이 등장하면 전 국민이 거의 일괄적으로 전환합니다. 이런 나라 많지 않습니다. 만약 목표가 빠르고 조용하고 일괄적인 통제라면 한국은 최적의 조건을 갖춘 나라입니다. 강제로 밀어붙일 필요도 없습니다. 천천히 유도만 해도 사람들은 스스로 들어옵니다. 그래서 스테이블 코인, CBDC, 디지털 신원, AI 기반 통제 시스템을 실험하고 확산시키기에 한국만큼 좋은 테스트 국가도 거의 없다고 생각합니다. 한국은 한번 사인을 보내고 한번 트리거를 당기면 전 국민이 일괄적으로 전환할 수 있는 시스템 구조를 이미 갖춘 나라입니다. 이제 중요한 질문은 이것입니다. 우린 어느 편에 설 것인가? 시스템 안으로 들어갈 것인가? 아니면 끝까지 남은 자로 설 것인가? 만약 남은 자로 서실 거라면 지금 결단하셔야 합니다. 우물쭈물하다가는 상황이 왔을 때 다른 사람들과 동조되어 같은 선택을 할 가능성이 높기 때문입니다. 코땡땡 상황에서처럼요. 사람을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 두려워함으로 끝까지 짐승의 시스템을, 그 표들을 거부해야 합니다. 그리고 트럼프가 지난달에 한국을 방문하였습니다. 그리고 방문 뒤에 열쇠를 하나 주고 가죠. 이재명 대통령이 직접 선물을 열어보는 영상을 소셜미디어에 올렸습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 받은 황금 열쇠입니다. 언박싱을 한번 해볼까요? 상자에는 대통령의 문장, 트럼프 대통령의 서명이, 열쇠에는 백악관으로 가는 열쇠, 이런 문구가 적혀 있습니다. 미국 가서 백악관 문이 안 열리면 이걸로 열면 열린다는데 진짜인가 한번 확인해 봐야 되겠습니다. 지난 24일 강훈식 비서실장은 트럼프 대통령이 방한 당시 받은 선물의 답례로 5개 특별 제작된 백악관의 마지막 황금 열쇠를 선물했다고 밝혔습니다. 트럼프는 집권... 왜 우리나라에 열쇠를 주었을까요? 그런데 이 열쇠를 받은 사람이 또 있습니다. 기억나는 사람이 있으실까요? 네, 맞아요. 지난 한일의 시리즈 1편에 소개해드린 앨런 머스크입니다. 앨런 머스크도 같은 열쇠를 받았죠. 이 열쇠가 의미하는 바가 무엇일까요? 트럼프는 왜 이 키를 이 타이밍에 앨런 머스크와 우리나라에게, 이재명 대통령에게 주었을까요? 저는 이 내용이 이렇게 해석되었습니다. 신세계 질서를 이 땅에 실현시키고 무적행을 열기 위해 잠시 권한을 위임받은 사단과 그 추종자들이 자신의 아젠다를 실험시킬 자들 중에서 특별한 미션이 있는 자들에게 이 그 열쇠를 직접 주고 격려하며 우리가 함께 가자, 너희가 중요한 역할을 맡았다 하는 이런 응원의 메시지도 준다고 보여집니다. 하지만 우리는 명확히 알아야 합니다. 이 모든 것들을 주관하시고 그 키조차도 잠시 무적행을 열 수 있는 권한을 주신 분도 하나님이라는 것입니다. 그분이 우리의 왕이십니다. 우리 아버지시고 하나님 한 분만이 이 모든 상황을 주관하고 계십니다. 지금 이 시간에도 그 일에 이 미약한 종을 사용하셔서 주님이 여러분들을 각각 부르십니다. 이제는 제발 깨어나라고, 이제는 제발 나의 군사로 서달라고, 전신갑주로 무장하여 이제는 나와 함께 고난에 참여하자고, 이제는 정말 그 지긋지긋한 그 죄와 저주의 굴레에서 벗어나 나를 따르라고, 내게 돌아오라고 여러분들을 부르고 계십니다. 그 주님의 음성이 들려지시기를 간절히 기도합니다. 또한 앨런은 미래에는 화폐가 사라질 것이라고 이야기합니다. 여러분이 꼭 아셔야 할 게 있어요. 화폐가 사라진다는 것이 어떤 의미일까요? 예전 영상에서는 여러 번 설명을 드렸었지만 오랜만에 이 부분을 나누니 한번 설명해 보겠습니다.
화폐가 사라지고 모든 것들을 중앙에서 통제한다. 이게 무슨 뜻일까요? 신세계 질서는 짐승의 시스템이 헌법처럼 굳어진 상태를 의미합니다. 우리가 가끔씩 잊어버리는 것들이 있는데 지난 시간 스테이블 코인이 결국은 CBDC로 편승될 것 같다고 설명드렸습니다. 짐승의 시스템에서는 CBDC, 곧 디지털 화폐가 더 이상 종이돈이 아니라 스위치, 곧 버튼의 역할을 합니다. CBDC는 그냥 현금을 디지털화한 게 아니고 궁극적으로 행동 통제 장치란 말이죠. 과거를 한번 보면 기존 돈에서는 현금을 통제하는 것은 거의 불가능합니다. 개인의 소비를 중앙 서버가 통제할 수가 없죠. 계좌나 카드를 많이 사용하기 시작한 2000년도부터는 조금씩 통제가 되기 시작하였습니다. 하지만 CBDC, 디지털 화폐에서부터는 완전히 다릅니다. 돈, 디지털 화폐 자체가 프로그래밍이 가능한 돈 개념이기에 언제, 어디서, 무엇에, 누구에게 등 모든 것이 실시간 통제가 가능해집니다. 예를 들면 이 돈은 고기에는 사용 불가, 이 돈은 30일 뒤 소멸, 이 계정은 일시 정지 등 모든 걸 중앙 서버에서 컨트롤하고 제어할 수 있습니다. 최근 우리나라를 비롯한 여러 나라에서 소비 쿠폰을 주고 대형마트나 대기업 제품에서 소비할 수 없게 한 것과 비슷하지만 훨씬 더 자세히 개인마다 디테일하게 한 사람씩 지적 통제할 수가 있게 되는 거죠. 한 개인의 시스템을 아예 꺼버릴 수도 있습니다. 그럼 어떻게 될까요? 그 사람, 곧 그 표가 없는 사람은 더 이상 매매를 할 수 없게 되겠죠. 이 내용을 가장 잘 표현한 영화가 몇 가지 있는데 전에도 몇 번 소개해드린 적 있는 영국 공영방송 채널4에서 2011년부터 시작한 블랙 미러라는 시리즈입니다. 그 시리즈 중에서 시즌 1 에피소드 2 15 Million Marriage는 한국에선 보통 핫샷이라고 하는데 그 영화와 영화 인타임이란 영화입니다. 이 영화들은 짐승의 표 이전 단계를 비유적으로 그린 영화인데 한 번쯤 볼만한 영화라고 생각합니다. 이 영화들에서 보면 화폐는 이미 사라졌고 우리 모두는 더 이상 돈이란 개념이 아닌 전자로 주어진 숫자로 우리의 재산과 우리의 모든 가치가 매겨지게 됩니다. 우리 모든 노동과 존재 가치 자체가 포인트나 시간 등으로 매겨지게 되고 결국 우리 모두의 인생은 화면에 보이는 그 숫자를 벌기 위해 모든 인생을 사용하고 그 시스템에 등록되지 못한 사람들은 아무런 숫자도 받지 못하고 매매도 하지 못하고 아무것도 할 수 없는 인생을 살게 됩니다. CBDC는 결국 디지털 화폐를 넘어서서 돈이 아니라 궁극적으로 행동 통제 장치가 될 것입니다. 우리는 결국 이 눈에 보이는 숫자, 중앙 서버에서 클릭 한 번만 하면 줄 수도 가져갈 수도 있는 그 숫자들을 벌기 위해 인생을 사용하게 될 테고 중앙 서버에서는 단순히 클릭 한두 번으로 우리 믿는 자들의 인생을 결정하게 될 것입니다. 결국 한 일의 후반기에는 시스템을 거부하는 사람, 대부분의 진짜 예수님을 믿는 우리들은 곧 테러리스트, 반사회 인물, 공공위험 인물로 낙인이 찍히게 되고 시스템에서 통제를 강하게 하거나 최후에는 시스템의 삭제가 되겠죠. 그 제재는 계좌 동결, 이동 제한, 사회 서비스 차단, 심하면 체포 이상의 것들로 진행될 것입니다. 그래서 한일의 후반부의 싸움은 단순히 정치 싸움이 아닙니다. 핵심은 이거 하나예요. 짐승의 시스템 안에 남을 것인가 아니면 광야의 시스템으로 나갈 것인가, 이 선택의 싸움이 될 것입니다. 이제는 정말 깨어나셔야 합니다. 요한계시록 1장 18절에 보면 예수님은 나는 살아있는 자라 전에 죽었으나 보라 내가 영원 무궁토록 살아있노라. 아멘. 또한 내가 지옥과 사망의 열쇠들을 가지고 있노라. 우리의 지옥과 사망을 결정할 분은 오직 예수님 한 분이십니다. 여러분은 그것을 마주하며 살고 계십니까? 지금 뒤에 나오는 찬양 반주는 믿음이 없이는 이라는 찬양입니다. 처음 앞에서 나온 하늘에 나는 새도와 같이 제가 개인적으로 가장 좋아하는 찬양들 중 하나입니다. 그런데 이 찬양의 가사가 놀라운데 그중 이런 부분이 있습니다. 항상 찔림이 되는 부분인데 나는 나그네로 왔는데 왜 주저앉게 되었나. 나는 청지기인데 언제부터 내 삶의 주인이 되어버렸나. 저는 여러분은 이 땅에 나그네로 왔습니다. 우리 믿는 자들은 다 나그네죠. 왜냐하면 우리의 본향, 우리가 이 몸을 떠나 이 육신을 떠나 영원히 거주할 곳이 있기 때문입니다. 예수님과 함께요.
그런데 어느 순간 저는 주저앉아 버린 게 아닌지를 돌아봅니다. 나는 청지기로 부름을 받았는데 어느 순간 제 삶의 주인이 되어버렸습니다. 무엇을 사고 무엇을 먹고 무엇을 하고 이 모든 것들이 제가 결정하고 제가 하는 건 아닌지요. 왜 이렇게 되어버렸습니까? 우리 모두는 나그네로 왔는데 어느 순간 더 많은 것들을 가지길 원하고 더 소유하길 원합니다. 주님이 부르시면 언제든지 지금이라도 다 버리고 네 하고 가야 하는데 어느 순간 우리의 삶에 주저앉고 말았습니다. 2026년 새해를 맞이하여서 저를 비롯하여 모두가 스스로를 한 번 더 돌아보기 원합니다. 우리가 정말 나그네의 삶을 살고 있는가? 정말 필요한 것들만을 갖고 정말 하나님 말씀하시는 것에만 순종하고 살고 있는가? 내가 내 삶의 주인이 되어버린 것은 아닌지를 돌아보길 소망합니다. 우리에게 남은 시간이 많지 않다는 생각이 자꾸 반복해서 듭니다. 2026년 한 해를 정말 깨어서 우리가 기도하며 하나님 기뻐하시는 일들에 순종하며 우리 영혼 한 영혼들이 회복되어지기를 다시 한번 간절히 기도합니다. 다시 본문으로 돌아와 한국은 사단주의자들이 원하는 신세계 질서를 이루기 위해서 선택되어졌다고 보여집니다. 왜 코땡땡 때 전 세계가 한국을 바라보며 K방역이라는 이름으로 시스템을 테스트했는가? 왜 지금 데이터 센터가 부산에 들어오며 왜 한국의 인터넷 속도 감시 체계가 세계 1등급인가? 왜 쿠팡이 지금 해킹이 되어지고 왜 중국 테무가 들어오며 네이버가 흔들리고 있는가? 이 내용들이 다 연관이 있어 보입니다. 그 내용들은 대한민국 주제 때 나누기로 하고 제가 5년 전에 올려드린 4.15 총선의 비밀 영상에 보면 우리나라 원화가 휴지 조각이 되어서 날아가는 모습이 보입니다. 그리고 바로 그 앞부분에서 No Japan, 보이콧이란 단어를 보게 돼요. 저는 당연히 이게 한국과 관련된 일이라고 그때는 생각했습니다. 그래서 그때만 해도 계속 한국이 일본을 보이콧하는 내용을 찾고 기다리고 있었는데 최근에는 그런 내용들이 없었어요. 그래서 이게 도대체 뭔가 생각했었는데 최근 중국과 일본이 마찰이 생기며 이런 뉴스들을 반복해서 접하게 되었습니다. 이 내용들을 보는데 이게 꼭 한국의 이야기는 아닐 수 있겠구나. 그러면서 지금이 바로 이 돈이 휴지처럼 날리게 되는 그 타이밍이 얼마 남지 않은 시점일 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 많은 분들이 제 영상을 보시면서 이 부분을 이해했다고 생각했는데 아직도 아닌 것 같아서 한 번 더 다루도록 하겠습니다. 우리는 보통 좌파가 우파와 싸운다고 생각합니다. 글로벌리스트들과 반글로벌리스트들이 싸우고요. 자본주의와 민주주의, 공산주의가 함께 싸우고 있다고 생각합니다. 또 트럼프나 시진핑, 푸틴, 미국이나 중국이 패권 다툼을 하고 있다고 생각하죠. 이런 것들이 보통 대립하여 싸우고 있다고 생각합니다. 하지만 결론부터 말씀드리면 싸우는 것 같이 보이지만 다 같은 편입니다. 모두 양쪽 다 싸우는 것처럼 연극을 할 뿐이죠. 영상 끝에 제가 붙여둘 테니 제 하프 영상을 아직도 보지 못하신 분들은 꼭 한번 보시길 추천드립니다. 혹시 보신 분들도 한 번 더 본다면 이 내용이 조금 더 잘 이해가 될 것 같습니다. 원본은 삭제되었지만 신기하게 일본어 자막을 넣어둔 건 삭제가 되지 않았습니다. 이렇게 보통 양쪽 진영이 싸우는 걸 보통은 정반합, 영어로는 controlled opposition, 통제된 반대파 혹은 manufactured conflict, 제조된 갈등이라고 부릅니다. 결론부터 이야기하면 둘 다 같은 편입니다. 우리나라도 마찬가지죠. 좌파와 우파가 싸우는 듯 보이지만 우리나라 국회는 이미 일루미나티 사단주의자들에게 넘어갔습니다. 4일의 총선의 비밀 영상에서도 설명드렸었죠. 그런데 아직도 많은 믿는 자들이 좌파는 절대 안 된다고 영상을 올리고 믿는 자들끼리 싸우고 있습니다. 사단이 얼마나 기뻐할까요? 저는 지금 좌파가 맞다고 이야기하는 것이 아닙니다. 좌파, 우파 다 같은 편입니다. 이미 완전히 넘어갔어요, 국회가. 제가 전에 영상들에서 다 보여드렸죠. 이 정반합의 개념에 대해서 한 번 더 설명해 보겠습니다. 정반합은 보통 학교에서 이렇게 배우셨을 것입니다. 정은 기존 질서를 의미합니다. 반은 그것에 반하는 힘을 이야기하고요. 합은 둘이 싸운 뒤 나오는 새 질서를 의미하죠. 하지만 현실에서의 정반합은 조금 다릅니다. 바로 짜여진 싸움입니다. 이것은 단순히 한쪽이 강하거나 약해서 구분이 어려운 것이 아니고 구조가 너무 정교해서 우리가 일반인들은 진실을 보기가 어렵습니다.
해결의 변증법을 한번 보면 이런 내용이 나오죠. Problem, Reaction, Solution. Problem은 일부러 문제를 만드는 것입니다. 그리고 Reaction은 사람들이 분노하고 반응하게 만들죠. 그리고 Solution은 미리 준비해둔 해결책을 내놓는다입니다. 여기서 핵심은 해결책은 처음부터 정해져 있었습니다. Controlled Opposition. 앞서 말씀드린 통제된 반대 세력입니다. 이게 제일 정확한 표현이죠. 쉽게 이야기하면 A와 B가 싸우는 것처럼 연출하다가 대중은 둘 중 하나를 선택한다고 생각할 것입니다. 하지만 A와 B도 같은 목표를 향해 갑니다. 그래서 선택권이 있다고 생각하는 건 환상이죠. 이미 그들이 가는 방향이 정해져 있습니다. 그게 신세계 질서의 방향이고 한 영혼이라도 더 믿는 우리들을 영원한 지옥으로 인도하는 것이 그들의 최종 목표입니다. 마지막으로 제 신세계 질서 파트 1 영상을 보시고 많은 분들이 이 토큰화에 대해 질문을 해주셨습니다. 그래서 한 번 더 짧게 이야기하기를 원합니다. 지난 영상에서 잠깐 말씀드렸듯 AI는 돈이라는 인간의 감성적 단어를 이해하지 못합니다. AI가 이해하는 것은 데이터, 코드, 토큰, 조건, 스크립트 이런 겁니다. 그래서 사단주의자들이 세계 엘리트들이 원하는 것은 이런 것입니다. 세상에 존재하는 모든 가치를 AI가 읽을 수 있는 디지털 토큰으로 바꾸는 것. 여기에는 이런 것들이 포함됩니다. 돈, 토지, 식량, 주거, 이동, 의료, 교육, 통신, 신분, 금, 자원, 실물 자산뿐 아니라 탄소 배출, 행동 패턴, 나의 꿈, 생각들 이런 것까지 모든 것이 토큰화되어서 그 시스템 안에서만 존재하는 디지털 조각이 됩니다. 전통금융의 패러다임이 또 한 번 뒤바뀔 조짐입니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 수장 레리 핑크 CEO가 자산의 토큰화 가능성에 대해 강한 신뢰를 드러내면서 시장에 이목이 쏠리고 있습니다. 블랙록의 최고 경영자 레리 핑크는 최근 투자자들에게 보낸 연례 서한에서 디지털 신원 확인 시스템만 완벽하게 구축된다면 모든 자산은 토큰화될 수 있다고 밝혔습니다. CNBC에 따르면 그는 주식, 채권, 부동산을 비롯한 모든 실물 자산이 디지털상에서 토큰 형태로 전환될 수 있다고 강조했습니다. 토큰화란 블록체인 기술을 통해 자산의 소유권을 디지털 토큰으로 바꾸는 것을 의미합니다. 예를 들어 부동산 한 채를 블록체인 상에서 1000개의 디지털 토큰으로 쪼개고 이를 전 세계 누구나 실시간으로 사고 팔 수 있게 만드는 구조입니다. 핑크 CEO는 이 같은 기술이 전통자산 시장의 유동성을 획기적으로 높이고 자산 접근성을 세계적으로 확대시킬 수 있는 금융혁명이라고 설명했습니다. 어떤 분이 이런 댓글을 주셨어요. 실물 자산이 토큰화되면 시골집도 통제된다는 뜻이겠네요. 정확합니다. 토큰화, 곧 디지털 조각이 된다는 것은 이 실물 자산들을 조각조각 디지털로 만들어서 일반 사람들이 사고 팔 수 있게 만드는 것입니다. 이렇게 되면 처음에는 미디어 같은 데서 이것의 장점에 대해서 계속 부각할 것 같습니다. 이렇게 조각화한다면 큰 돈을 들이지 않고도 일반인들이 집을 소유할 수 있고 우리의 생각과 꿈 같은 것에도 우리의 미래를 위해 투자를 받을 수 있을 거예요. 본인의 축구 실력이 엄청 뛰어난데 내가 미래에 손흥민과 같은 가치가 있다. 내 가치에 투자해라. 그런 것들을 생각들이나 꿈들을 사고 팔 수 있는 순간들이 올 겁니다. 그것에 대한 장점들이 엄청 나오겠죠. 그것은 아주 편리하고 유용할 것입니다. 하지만 그 모든 것들은 시스템 안에 있는 사람들만 사용할 수 있어요. 활용할 수 있죠. 그 말은 곧 시스템 밖으로 나가는 순간 현대사회에서 생존 자체가 불가능해지는 구조입니다. 이게 바로 매매할 수 없다는 말의 기술적 의미라고 저는 보여집니다. 토큰이 없으면 매매가 안 되는 시대. 간단히 말하면 이거예요. 전 세계 모든 나라가 여러 해킹 위험도 있고 여러 가지 불편한 점들이 많으니 각 나라의 CBDC, 은행, 예금, 증권, 채권, 스테이블 코인, 토큰화된 자산들을 하나의 거대한 디지털 정보위에서만 사용할 수 있게 하자. 지금 은행 시스템이 따로, 증권 시스템 따로, 블록체인 따로. 하지만 짐승의 시스템이 완성되면 하나의 디지털 플랫폼에서 모든 돈, 자산, 모든 생각들까지도 다 거래가 관리됩니다. 여기서 중요한 건 딱 하나입니다. 이 플랫폼에 접속할 수 없다는 것, 삶 전체에 접속할 수 없다는 것, 로그인이 불가가 되는 거죠. 이 시스템, 이 표가 없는 사람들은 매매 불가, 투자 불가, 이체 불가, 급여 수령 불가,
세금 처리 불가, 보험 의료 서비스 불가. 계시록이 말하는 표를 받지 못한 자는 매매를 못하게 하니, 이 말이 처음으로 기술적으로 가능한 시대가 되는 것입니다. 이 세상은 정말 혼란스럽습니다. 2026년은 훨씬 그것이 심화될 것입니다. 우리가 나그네 임을 깨닫고 언제든지 주님이 부르시면 아멘하고 주님께 갈 마음으로 이 땅에서 살아가야 합니다. 왜냐하면 이미 예수님이 이 전쟁에서 승리하셨기 때문입니다. 이 내용들이 요한계시록에 너무 명확히 쓰여져 있습니다. 우리가 두려움이 오고 염려가 올 때는 요한계시록 한번 쭉 읽으면 됩니다. 주의 말씀에 순종하여서 계속 요한계시록을 읽어보세요. 그렇다면 그 두려움이 기쁨이 되고 승리가 될 것입니다. 그리고 꼭 기억하세요. 이들이 모두 다 싸우는 것처럼 보이지만 이미 다 같은 편이라는 것을요. 미국, 중국, 일본, 한국, 좌파, 우파, 이스라엘, 아랍 모두 다 똑같습니다. 그들은 싸우는 것 같지만 사실은 다 같은 편입니다. 다른 깃발 아래 있지만 하나의 그림을 향해 움직이는 연극과도 같습니다. 전 세계 어떤 유튜버도 어떤 경제학자들도 이것을 정확히 설명하지 못하는 이유는 뉴스들을 조각조각해서 보기 때문입니다. 전체 계획을 보지 못하면 아무것도 이해가 되지 않는 것이죠. 제가 앞으로 이야기하는 모든 하늘의 시리즈 또한 이 정반합을 정확히 이해하고 보셔야 합니다. 이 부분이 정확히 이해가 되어야 앞으로 일어난 일들을 우리가 명확히 이해하고 상황들 가운데 대응할 수 있는 것들이 있다면 대응할 수 있습니다. 오직 예수님만을 의지하는 2026년 새해가 되기를 축복합니다. 감사합니다. 제가 굳이 이 사건들을 소개해드린 이유는 이 내용들이 아주 중요하기 때문입니다. 제가 작년 설국열차 영상에서도 설명드렸지만 김정은 위원장도 프리메이슨의 일원이기 때문입니다. 북한의 자랑인 과학기술 전당의 전시안이나 그 건물 외관을 완전한 전시안으로 지은 것과 또한 북한이 가장 자랑하는 유경호텔 또한 일루미나티의 상징인 피라미드 모양으로 지은 것을 보면 추측해 볼 수 있죠. 하지만 그보다 더 명확한 증거는 바로 그의 손입니다. 이 상징이 무엇일까요? 프리메이슨에서 이 상징은 나는 프리메이슨을 위해 일하고 프리메이슨을 믿으며 프리메이슨의 일부다라는 의미 표식입니다. 교황도 공개석상에서 자주 저런 모습들을 보였었죠. 그런데 김정은이 저 손 사인을 항상 저렇게 하고 있습니다. 단순히 한두 번 한 것이 아닙니다. 반복해서 저런 사인을 보내죠. 이것을 더 명확히 볼 수 있는 것이 재작년 2019년도에 있었던 그의 러시아 방문 때의 모습입니다. 네, 북한 김정은 위원장이 잠시 뒤에 러시아 블라디보스토크에 도착할 예정입니다. 현장 화면 잠시 보시면서 설명해 드리겠습니다. 말씀하신 대로 김정은 위원장으로서는 첫 러시아 방문 일정이 시작이 됐습니다. 예. 하노이 회담이 결렬되면서 대북 제재도 그대로 유지되고 있는데 혹시 이런 측면에서 김정은 위원장의 러시아 방문이 이런 대북 제재를 조금 회피하거나 우회할 수 있는 어떤 도움을 요청하거나 받을 가능성도 있는 겁니까? 김정은 위원장이 요청하는 건 100% 틀림없다고 생각합니다. 당연히 푸틴 대통령을 만나서 지금 현재 유엔 안보리 대북 제재는 부당하다라고 주장을 할 것으로 예상이 되고요. 그렇기 때문에 러시아 푸틴 대통령이 유엔 안보리 차원에서 대북 제재를 완화시키는 노력을 해야 된다라고 요구를 할 것으로 생각을 해볼 수 있습니다. 그렇지만 이제 푸틴 대통령 입장에서 본다면 이런 것들이 이제 러시아만의 단독으로 결정된 게 아니라 미국과 중국이라든가 영국이라든가 같이 협의를 해서 결정하는 것이고, 또 푸틴 대통령이 지금까지 봐도 북한이 비핵화에 있어서 가시적이고 전면적인 노력을 했다고. 네, 너무나 명확하게 보이죠? 이건 잠시 손을 포켓에 넣은 게 아닙니다. 일루미나티와 프리메이슨들에게 정확히 메시지를 보내고 있죠. 내게 맡겨진 일에 충성을 다하고 있으니 너무 걱정하지 말라. 이런 의미로 보여집니다. 이 내용들을 깨닫고 이 영상을 보는 모든 분들의 눈이 열려지기를 간절히 기도합니다.